हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सुमन बहीर प्रथम विषय कला माणिक कविताटी पढ़िबा कठिन शब्दर अर्थ जानिबा और प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। ता पूर्व पिला माने जो माने चैनल टी को नुआ करी व्यू करिछ प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करिनियो और ता सहित बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर दियो जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले प्रथम नोटिफिकेशन तुम मानक पाखक जहा फल रे तुमे माने वीडियोटी पाई परिबो। जय जगन्नाथ पिला माने आज आमे पढ़िबा कला माणिकरे कवि हेउचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। कवि परिचय प्राचीन रीतियुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिलार बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिनरू सुंदर कविता रचना करुथिले। तांकर लेखा भितरू विदग्ध चिंतामणि, प्रेम मेखला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़ई गीत, बोले हुँटी अन्यतम। कला माणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइअछि। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गोरु पलंकु धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता यशोदांकर मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एही कवितारे मातृहृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। प्रथमे विषयटी को पढ़िबा एवं तार अर्थ बुझिबा। धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात कला माणिकरे। धीरे अर्थ पिला माने ज्ञानी गुणी ज्ञानी लोक। कानन अर्थ बण। वात्सल्य ममता अर्थ छोट पिला मानक प्रति पिता मातांकर जो स्नेह थाए ताकू वात्सल्य ममता बोली कहा जाए। धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात। एठारे कवि कृष्णंकर फेरिबा विलंब जेतेबेले होइछि जंगलरू माता यशोदा किपरि भाळी हेउचंती ताहा एठारे वर्णना करिछंती। निधन संखाळी मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबूरे हृद रत्नहरा। निधन संखाळी निधन अर्थ गरीब लोक। गरीब लोकर संखाळी निधन संखाळी। दरिद्र पसरा गरीबर पसरा जेमती पसरा अर्थ टोकेई पात्र। अंध लौड़ी लौड़ी अर्थ बाड़ी। हृद रत्नहार रत्नहार तो जानिथिए पिला माने जोटा पिंधंती गଳାରେ जोटा पिंधंती रत्नहार। एठारे माता यशोदा कृष्ण को निधन संखाळी दरिद्र पसरा अंधर लौड़ी हृद रत्नहारा बोली संबोधन करिसंती। गरीब लोक पई जेमिति दरिद्रर पसराटी बहु मूल्यवान होइथाए अंध जेपरी लौड़ी बिना पादे भी लौड़ी अर्थ बाड़ी बाड़ी बिना पादे भी चली परिबो नहीं तार सहारा होइथाए। ठीक सेही परी यशोदांकर सहारा होचंती कृष्ण। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तोते कि पासरी हेब मोर सुख सीमा कला माणिकरे। तू मो जीवर जीवन नयन प्रतिमा प्रतिमा अर्थ छवि पासरी अर्थ भूली जिबा। एथारे माता यशोदा कहिचंती जे तू मो जीवर जीवन तू मो नयनर प्रतिमा। नयन अर्थ आखि आखिर छवि तू। मु आखि खोलिले आखि बंद कले जहा को देखे सदाबेल पई से होची तू। आखिर छवि तू। तत्ते दूरेई देई तत्ते भूली जाई मोर सुख कोठु आसीबो। डरू थाई अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काहीं पई सारू कला माणिकरे।
ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାଉ ହେଲେ ବି ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ? ଜନକ ଜନନୀ ଅର୍ଥ ମାତା ପିତା। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଖ କାହିଁକି ସାରୁ? ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଲେ ବି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ? ଏହା କହି ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ ବି ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମାତା ପିତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ, ବୁଢ଼ା କାଳରେ, ତୁ ମୋର ଏକଇ, ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା, ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁଅ। ବାପା ମାଙ୍କର ବୁଢ଼ା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ସାହା ଭରସା, ସେମିତି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ଏକଇ ସାହା ଭରସା, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶନେ, ବିନାଶ ଅର୍ଥ ଲାଘବ କରିବା। ହୃଦୟର ତାପ ଯେପରି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ ଶରୀର ମସ୍ତକ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶର ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, କଳା ମାଣିକରେ। ଗୋଟିକା ଅର୍ଥ ପେଡ଼ା, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ରାବିଡ଼ି, ସର ଅର୍ଥ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ସର ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୋତେ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ, ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ ମୋତେ, କଳା ମାଣିକରେ। ଏ ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବେ ତୋତେ ସର ଲବଣୀ ଯାହା ବି ଦେଲେ ରୁଚେନି, ତୁ ମୋତେ ନାଚିକରି ଲବଣୀ ମାଗୁଥାଉ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବହିଁ ମୁହିଁ। ତୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳି ଧରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଳେଇ ଧରେ, ଗୋଳି ହେଇଯାଉ ତୁହି। ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଦେଖି ପଶିବ ହିଁ ମୁହିଁ। ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣ ଶରୀରରେ ପତଳା ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁଁ ତୋତେ କୋଳେଇ ଧରେ, ତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିଲା ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କୌତୁକିଆ, ବହୁତ ଓଜନିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଶରୀରରେ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିଲେ ବି ଏମିତି ଲାଗେ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଳି ହେଇଯାଉ ମୋ ଦେହରେ। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଉ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଡାକିନି, ଡାକିନି ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଡାହାଣୀ। ଡାକିନି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଜର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ବି ଜଣେ ମା, ସେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବ, କାଳେ ଡାକିନି ମାନେ ଥିବେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ନଜର କରିଦେବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି କାଳେ ଲୋଭ କରିଦେବେ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର, ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ନିଶାଚର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରେତମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ଶ୍ରୁତି କି ଅର୍ଥ କାନ, କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ନିଶାଚର ରାକ୍ଷସମାନେ, ପିଶାଚମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ମା ଯେପରି ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବୋଲି କହି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମା ମାନେ ନିଜକୁ କହନ୍ତିନି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, କଳା ମାଣିକରେ। ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋରୁ ଚରେଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଛାଇରେ ବସିକି ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବେ। ଖରା ବାଜିକି ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜୁଥିବ, ତାଙ୍କର କୋମଳ ଅଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା, କଳା ମାଣିକରେ। କାହିଁ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ କଠଉ, ପିଲାମାନେ କଠଉ ଯେ କାଠରେ ତିଆରି ଜୋତା ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କାଠରେ ତିଆରି ଜୋତା ଏବଂ ଛତା
ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ? ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟା ବାଜି ତୋର କୋମଳ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ରକ୍ତ ବୋହି ତୋତେ ଆଘାତ ଦେଉଥିବ। ଏକଥା ମାଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବିନା ଛତା ବିନା ଜୋତାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଛି, ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାର କୋମଳ ପାଦରେ କାଳେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ କି? କାଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କି? କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। କଳା ମାଣିକରେ। କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି ମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ବଂଶୀ ବାଦନକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ବେଣୁ ଅର୍ଥ ବଂଶୀ। ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା କରି ମା ମନରେ ଭୟସଙ୍କୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସହ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କାନ ଡେରିଛନ୍ତି ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଯେ ଦୂରରୁ ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଭି ନାହିଁ, ସେ ଭାବୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। କଳା ମାଣିକରେ। ଏହା ଥିଲା ବିଷୟର ସାରମର୍ମ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଖ ପିତାଙ୍କୁ, ଗ ବଳରାମଙ୍କୁ, ଘ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ସାହାରା, ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ି, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ସାହାରା ବାଡ଼ି। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ, ଏଠାରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ କବିତାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନୀମାନେ। କାନ ଡେରି ଥାଉ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାବ, ମାତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାବ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ଆସ ବାଛି କରି ମିଳାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ନିଧନ ଅର୍ଥ ଗରିବ, ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ରାବିଡ଼ି, ମୃଦୁ ଅର୍ଥ କୋମଳ, ବାରୁଥାଇ ଅର୍ଥ ମନା କରିବା, ବାରଣ କରିବା। ପଦ୍ୟାଂଶ ଆଲୋଚନା। ଏହି କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। କଳା ମାଣିକରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଳା ମାଣିକରେ ପଦ୍ୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଣରେ ଡାକିନୀମାନେ ଥିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥାନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଣ ଭିତରେ ଡାକିନୀ ବା ଡାହାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଣରେ ଥିବା ଡାକିନୀ ବା ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ଲୋଭିଲା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ
କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ବଣ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଣକୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା, କଳା ମାଣିକରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ କଳା ମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠ ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଚାରଣରେ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଦିନ ସେ ସଙ୍ଗରେ କଠଉ ଓ ଛତା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ବଣରେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ନରମ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଯିବ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବେ। ତଜ୍ଜନିତ କାରଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଭାବନା ଓ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବୁଝି ବିଚାରି କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜି ଲେଖ। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପାସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ବାବୁରେ, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ସୁଖ ସୀମା, ହରିଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକ ଏହିପରି 10ଟି ନାମରେ ଡାକି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦତାପର ବିନାଶକାରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଗଲାବେଳେ ଛତା କିମ୍ବା କଠାଉ ନେଇଯାଇ ନଥିବାରୁ ପାଦରେ ହୁଏତ କଣ୍ଟା ବାଜି ତାର ନରମ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବା ଛତା ନ ନେଇଥିବାରୁ ଦେହରେ ଖରା ବାଜି ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ବଂଶୀ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରିନଥିବାରୁ ସେହି ବଂଶୀଧ୍ୱନି କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କବିତା ରଚନା। ଝାଳ ବୋହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, କଳା ମାଣିକରେ। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କୁହ? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଣରେ ଖରାବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ପବନ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଝାଳ ବୋହୁ ଯାଉଥିବ। ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ହଠାତ୍ ବସି ଯାଇଥିବେ। ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେହରେ ଗରମ ପବନ ବାଜି ଦେହ ଜଳିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ
ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଖରାରେ ଘର ତିଆରି କାମ ବା ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଇ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଚପଲ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ରହିଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମ ମା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଉ, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଚାରି ଚାଲନ୍ତି। ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ବଣକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନା ନିଜ ବଂଶୀକୁ ଧରି ଧୁନ୍ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ବାଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ମାତା ଓ ପିତା ମାତା ପିତା, ଟଙ୍କା ଓ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଲ, ହସ ଓ କାନ୍ଦ ହସ କାନ୍ଦ, ଦିନ ଓ ରାତି ଦିନ ରାତି, ଗଛ ଓ ଲତା ଗଛ ଲତା, ପଇସା ଓ ପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଡ଼। ବନ କାନନ, କଳା ମାଣିକ, ଛତା, ବେଣୁ, ଲବଣୀ, ଗୋରୁ, କଠାଉ। ପଦ୍ୟାଂଶ ମିଳନ। ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ୟର କେତେକ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ସହ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଅ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକି, ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ସୁଖ ସୀମା, ଜନକ ଜନନୀ, ହୃଦ ତାପ, ହରି ଚନ୍ଦନ, ଝାଞ୍ଜି ଖରା, କଠାଉ ଛତା, ମୃଦୁ ପାଦ, ବେଣୁ ଗୀତ। ରୂପ ବଦଳାଇ ଲେଖ। ଏହି ପାଠରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ପଦଟି ହେଲା ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ଉତ୍ତର, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଈ ଚରେଇ ଆସିଲା
ସରିଲା ପରେ ଗୋରୁପଲଙ୍କୁ ଆଣି ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଉତ୍ତର, ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶୁଣି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ସେହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନାହିଁ, ସେହି କାରଣରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଭୁନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ମାତା ଯଶୋଦା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରୂଢ଼ି। ଆସ କିଛି ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଏକ ରୂଢ଼ି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସହାୟ ବା ଅସହାୟର ସାହା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କହିବା? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବା କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ନିମ୍ନରେ ଆଖି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ରୂଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ ନଜର ରଖିବା କିମ୍ବା ଜଗିବା। ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଖି ଦେବା, କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା କିମ୍ବା ଈର୍ଷା କରିବା। ବାକ୍ୟ, ପରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ଦେବା ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଆଖି ପକାଇବା, ଲୋଭ କରିବା। ସୁନା ଦୋକାନରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ହାରଟି ଉପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖି ପକାଉଛି, ଅର୍ଥ ଲୋଭ କରୁଛି। ଆଖି ବୁଲାଇବା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ପଢ଼ିନେବା। ବାକ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଜମା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେବା ଦରକାର। ଆଖି ବୁଜିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଖିକି ପାଇବା, ପସନ୍ଦ ଆସିବା କିମ୍ବା ମନକୁ ଯିବା। ମେଳାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କୌଣସିଟି ଆଖିକି ପାଇଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ଠକିଦେବା କିମ୍ବା ଚକମା ଦେବା। ଚୋରଟି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପାଠ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ ଦେଲା, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା। କବିତାରେ ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଋତୁର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏହି ଋତୁର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କବିତାରେ ଏହି ପଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବା ଖରାଦିନର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିଲା ଭଳି ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବହିଥାଏ। ଗରମ ପବନ, ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଦିନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଳ ଓ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ଖରାର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟୋଇମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାର ତାଲିକା କର ଓ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖରାକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତେବେ ପାଦରେ ଜୋତା, ହାତରେ ଛତା ଧରି ଓ ବ୍ୟାଗରେ ଏକ ଗାମୁଛା ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। 3 ନମ୍ବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲସି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପଣା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପଙ୍ଖା ପବନ ବା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆସ ଖୋଜିବା। କଳାମାଣିକ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି କବିତା ପୁସ୍ତକାଗାର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଖୋଜ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଉତ୍ତର: କଳାମାଣିକ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି କବିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି 1ରେ ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁରେ, 2ରେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଇତ୍ୟାଦି।